ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти Суғд. ин лаҳза ба таваҷҷӯҳи шумо боз барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ пешкаш карда мешавад. хуб, мо дар барномаи мазкур таври огаҳӣ доред пурра дар бораи асари безаволи Абулқосим Фирдавсӣ шоҳнома суҳбат мекунем. дар барнома устодони донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, адабиётшиносон, номзадҳои илм, муҳаққиқон иштирок меварзанд ва мавзӯъ ба мавзӯъ дар бораи шоҳнома, бузургдошти шоҳнома ва умуман мавзӯъҳое ки дар ин асари безавол дарҷ карда шудааст барои шумо маълумот медиҳанд. ва мақсад аз ташкил кардани барнома дар он аст ки мо китоби шоҳномаро байни аҳолӣ тарғибу ташвиқ карда истодем, то ин ки мардуми мо ба китобхонӣ руҷӯъ кунанд, ба шоҳномахонӣ руҷӯъ кунанд. ва дар барномаи ин навбатина устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд, датсенти донишгоҳи давлатии Хуҷанд, адабиётшинос устод Субҳони Аъзамзод иштирок доранд. устод, мо шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва тавре ки аз оғози сухан шумо низ дарк кардед, мо дар бораи шоҳнома суҳбат хоҳем кард ва мавзӯи имрӯзаи барномаи мо низ шоҳномаи Фирдавсӣ, падидаи бузурги фарҳангӣ дар тамаддуни ҷаҳон аст. хуб устод, саволи аввалини ман ба шумо чунин аст: аз кадом ҷиҳат ба шинохти шоҳнома наздик шудан мумкин аст? телевизиони вилояти Суғд чунин як силсила суҳбатеро барои шинохти шоҳномаи Фирдавсӣ, барои дарки дигарбораи мақому мартабаи классики адабиёти мо Абулқосими Фирдавсӣ ва шоҳномаи безаволаш бахшид ва ин имкон медиҳад ки боз таваҷҷӯҳи бисёртар бештар ба ин асари муҳими хуб ҷаҳонӣ карда бошем, рӯй оварда бошем. хуб аслан ки аз як ҷиҳат гирем, шояд шоҳнома асаре аст барои муаррифиаш кӯшидан лозим нест. чаро он ки беш аз ҳазорсолаҳо мо дар мавриди шоҳнома суҳбат мекунем. наслҳои замонаҳои гуногун хуб бо шоҳнома, бо Фирдавсӣ сарукор мегиранд ва албатта ҳар касе ки хуб моҳияти сухан фаҳмидааст, ҳар касе ки заҳмат барои шинохти адабиёташ, мероси фарҳангаш, мероси адабияташ мекунад, ҳатману дақиқан бояд шоҳнома бар ин шоҳасарҳоро хонда бошаду ва худи ҳар як кас алоҳида дарки худашро аз ин гуна шоҳасар дошта бошад. хуб ҳазорсолаҳо шукӯҳи шеъри Фирдавсӣ хун дар бадани инсон ҷӯшонад. ин байтро ҳамчунин байтро ҳам гуфтаанд ки масалан чи аст. хуб аммо ман фикр мекунам ки бо вуҷуди ин гуна шинохтҳо, бо вуҷуди ин гуна гузашти асрҳо, гузашти замонаҳо, аз он замонаи Фирдавсӣ худаш сар карда то имрӯз равзанаҳои хосе барои ворид шудан ба шоҳнома ҳаст, равзанаҳои хосе барои дарки комили моҳияти ин асар ҳаст, равзанаҳои барои шинохти ҷойгоҳи ин шоҳасар ва офаринандаи хуб ҷовидонааш ҳаст. масалан мо тасаввур мекунем вақте ҳазрати Фирдавсӣ зинда буд, ҳамин гуна шинохт чӣ гуна буд? масалан дар замонаш ҳамаи хонандагон, ҳамаи алоқамандони мероси фарҳангӣ медонанд ки хуб бо чӣ мушкиле ин асар ба вуҷуд оварда шуд ва дар охир қадру қимати шоҳнома аз ҷониби Султон Маҳмуди Ғазнавӣ ба чӣ арзиши баробар карда шуд, ин ҳамаи мо медонем. ки ин ҳам як зуҳуроти шинохти Фирдавсӣ дар замони худаш аст. масалан бубинед дар сари кор унсурӣ бар ин шоирон ки шоирои хурд набуданд, фаррухӣ бар ин шоироне буданд ки масалан дар дарбори Султон Маҳмуди Ғазнавӣ кӯшиданд ки он вақт шоҳнома мавриди пазириши шоҳ қарор нагирад. масалан дар камоли Буалӣ ҳатто гуфтанд як байт ҳамон вақт машҳур шуд ки дар камоли Буалӣ
نقصان فردوسی نگر، هر کجا باشد شفا، شاهنامه گو هرگز مباش. یا شاهنامه خوان هرگز مباش. ببینید چه یک ظهوراتی بود برای گرفتن پیش راهی شاهنامه. مثلا اون وقت یک رویه بود که میخواستند شاهنامه ارزش پیدا نکنه و سبب‌های گوناگون دارد که البته در این یک صحبتی مختصر بیان کردن امکان ندارد، اما خوانندگان رموز فهم الک از این گونه مقدمه ها خود میفهمند که ماهیت مسئله در چی میایستد و شاهنامه از جانب سلطان محمود به چه ارزش برابر دانسته شد. خیلی همه این حکایه ها حتی روایت هایی هست که ما میدانیم این چیزه. خب همین گونه مناسبت ها در زمان های مختلف همین گوناگون بوده است، لیکن از جمله مثلا اگر ما به همین پدیده شاهنامه نگاه کنیم، باز زمانه های بوده است که ارزش شاهنامه را در نزد جامعه خودشان خیلی بالا برداشته بود و مثلا همین گونه مثلا امروز هم ما با دستوری پیشوای معظم ملت ما مثلا امروز یک مرحله نوی شناخت شاهنامه یا فردوسی فرا رسید. بله. مرحله نو مثلا شناخت فردوسی آغاز نشد، مرحله نو در شناخت فردوسی شاهنامه آغاز شد که این چیز ما را امکان میدهد که به ما امکان میدهد که ما از هر روزنه بار دیگر به شاهنامه و فردوسی روی آورده باشیم. مثلا سلامت باشید استاد. خب در حقیقت شما در اینجا درست قید کردید و من فکر میکنم که از همین گفته های شما باز توجه تماشابین به شاهنامه فردوسی بیشتر می شود و آنها قرار می دهند که باید یک بار باشد همین کتاب شاهنامه را گرفته برگردان کرده از آغاز تا آخر یک بار باشد هم خوانده، برای اینکه البته این از منفعت خالی نیست. خب دیگر استاد، در راه شناخت فردوسی و شاهنامه چگونه مناسبت ها از طرف محققان ظاهر شده است؟ واقعا هم برداشت های اهل تحقیق در زمانه های گوناگون آید به درباره فردوسی و شاهنامه گوناگون بوده است. خب هم شاهنامه فردوسی همچون پدیده ادبیات، یک پدیده بی‌نظیر ادبیات شناخته شده است. در برابر این مناسبت های شده است در عصرهای مختلف، در عصرهای گوناگون که مثلا در این چیز در تحقیقات ها هست وابسته به طلبات سیاسی هر وقت و زمان شاهنامه مد و جزر شاهنامه بالا شده است یا پایان شده است یا گونه های مختلف به بر کرده است. مثلا یکی از مرحله های مهمی شاهنامه را، توجهی مهم به شاهنامه را مثلا با نشر شاهنامه بایسنگوری چی میکنند؟ مربوط میدونند شاهنامه که مثلا یک نشر یکی بسیار نشری مهمه در مسئله دسترسی به متن شاهنامه فردوسی است که این در عالم علم در فردوسی شناسی مورد گفتگوی زیادی قرار گرفته است. بغیر از این مثلا خودی همین عصر 20 گیریم، مثلا وقتی که ما کتاب نمونه ادبیات تاجیکی استاد صدرالدین عینی رو میگیریم که نمونه ادبیات تاجیک به معرفی بیش از 200 شاعری تاجیکی ماوراءالنهر امروزه به زبان امروزه ما آسیای میانه میگوییم، خب بخشی داشته است. مثلا ببینیم که در اثری همین نمونه ادبیات تاجیکی فردوسی که این پاسپورت ملت تاجیک میگویند و شناسنامه ملت تاجیک میگویند و این اثر برای حفظ ما از هجوم مفکوروی پانتورکیستی مثلا ما را ایمن داشته است، یعنی ما را به صفت ملت شناسانده است. مثلا همین وقتی که همین اثر ورق میزنید با نام و با کار و با میراث فردوسی بر نمیخوری. یعنی از کتاب نمونه ادبیات تاجیکی استاد عینی افتیده است که البته مثلا این هم مثلا تقاضای سیاستی همون دوره خودش بود. من اینه به عنوان مثال گفته ایستادم. مثلا این البته یگان جرمی استاد عینی نبود که فردوسی را به کتابشان وارد نکرده باشند. این طلب سیاسی همون وقت بود که ما باید همچون میراث خورانی ادبیات گذشته ما
در آسیای میانه مثلا فقط در اون وقت فقط شاعرانی را باید در کتاب نمونه ادبیات تاجیک عینی میخوندیم که فقط اسامی قلمروی تاجیکای آسیای میانه برآورده از سمرقند، بخارا، تاشکند، مثلا چاچ، خوقند، فرغانه، خوجند، مثلا اسفرنگ، استرافشان، مثلا این شاعرایی که فقط از این قلمروی خود ما، اون قلمروی ایران مثلا ابوالقاسم فردوسی، حافظ شیرازی، سعدی شیرازی و دیگر شاعرانی که در قلمروی ایران از قلمروی ایران برخاستند و امروز قسمت من در نظر دارم. اونها با کتاب دیگر نمونه های ادبیات تاجیکی سال 1940 این هم با راهبری استاد عینی شد. ما علاقه در اینجا میتوانیم با روزگار و میراث و خب پاره ها از شاهنامه فردوسی شناخته باشیم. یعنی همین گونه پدیده های از فردوسی شناسی بود که با سالهای دیگر توجه ما را به فردوسی و به شاهنامه‌اش باز عمیق‌تر برد، هم در سمت تحقیق و نشری، هم در سمت نشری میراث فردوسی، هم در سمت نشری شاهنامه در تاجیکستان که این هم از پدیده های مهم بود. مثلا در قلمرو شوروی از نشرهای مهم شاهنامه یک چند تاش را ما میتوانیم امروز هم یادرس کنیم. یکی از نشرهای بزرگ شاهنامه نشری که در مسکو سالهای 60 با ابتکار بیرتلس و دیگر شرقشناسان معروف شوروی صورت گرفته بود و در برابر این سالهای 60 در تاجیکستان پدیده دیگر نشری 9 جلده شاهنامه فردوسی صورت گرفت. همین نشری 9 جلده که در آن متن‌شناسای برجسته اون زمان مثلا بهرام سیروس، کمال عینی، عبدالغنی میرزایی و چند تا دیگر شرکت ورزیده بودند، همین نشر سالهای 80 هم همین نشر 9 جلده شاهنامه در تاجیکستان تکرار شده بود، بازنشر شده بود. در زمان استقلال باشد، در زمان استقلال به وسیله کتابی که با تشبثی پیشوای ملت با نام اختران ادب در 50 جلد چاپ شد، در اینجا هم همون جلدهایی که در زمان شوروی 9 جلده چاپ شده بود در اینجا هم جای گرفته بودند. امروز اکنون من به وسیله خب باز ارزشی باز نظررستر پیدا کردنی مسئله شناخت فردوسی، چنانکه که حالا گفتیم آغاز مرحله نو در شاهنامه شناسی، امروز من چند پدیده و چند ابتکار و چند رویدادهای دیگری صورت ایستاده‌اند در جامعه ما. من اکادمی علم های ما یک همایشی بین المللی سال دیگر گذرانده بود. همین سال از جمله دانشگاه دولتی خوجند هم دیروز من به تازگی یک همایشی بسیار با نفوذ علمی در زمینه شناخت فردوسی و شاهنامه برگزار کرد و دانشمندان این زبان ادبیات حاضر به آماده کردن نشری نوی شاهنامه که از روی دانست ما در سطح بلندی متن‌شناسی صورت میگیره انجام یافته ساده است و همین اگر همین کار انجام یابد و خیلی یک دستاورد مهم علمی در شناخت شاهنامه فردوسی می شود و باز این همه را مثلا چون تشبثی پیشوای ملت ما برای نشری همین شاه اثر و به هر اهل تاجیک دست کردن آن هم این هم رنگ و روشی شناختی ما رو باز هم دیگر خواهد کرد. خوب پدیده شاهنامه شناسی البته در فقط این خاصی البته تاجیکستان یا پیشتر قلمرو شوروی نیست، در تمام جهان مثلا شاهنامه و شناخت از فردوسی و شاهنامه موقعی بسیار نظررس دارد. خب حال حاضر مثلا دانشمندان ما برای پیدا کردن قدیمترین نسخه های دستخطی فردوسی کوشش های کرده ایستادند. مثلا یکی از معلومات ما همین که یکی از قدیمترین نسخه ها در ایتالیا محفوظ بوده است. مثلا ایتالیا؟ بله هم. و باز بعضی از دانشمندان دیگر دیگر کشورها رو میدانند. این کن در همون صورت باز اثبات می شود که همین نسخه های قدیمترین باز دسترس شود، نسخه فوتوکپی ها شاید نمونه های دیگرش یا معرفی شود و در اون صورت باز کدامش قدیمی تر باز معین می شود. دیگر از پدیده های شاهنامه شناسی در جهان این است که مثلا
نشری خودی همین شاهنامه به طریق کامل یکی از نشرهایی که در اختیار ما حاضر بود و ما همراه آوردیم برای آنکه بینندگان آشنایی داشته باشند. این شاهنامه فردوسی متن کامل به تصحیح محقق اروپایی ژول مول که این کتاب در تهران چاپ شده بود. بفرمایید. در تهران چاپ شده بود و در یک جلد تمامی شاهنامه جای گرفته است و این را هم یکی از نشرهای مهمی شاهنامه فردوسی در جهان حساب میکنند که به خط فارسی هم در تهران منتشر گردیده بود. این چند سال پیش این کار شده است و این را یکی از نشرهای مهمترین و معتبرترین حساب میکنند که این یکی از کارهای ارزشمندترین شاهنامه پژوهی در قلمرو اروپا حساب می شود. دیگر از کاری مهمی که مثلا در مسئله کتاب شناسی فردوسی من یادداشت کنم. کتاب شناسی فردوسی این هنوز خیلی چند سالها پیش در ایران ایرج افشار سیستانی نام یک دانشمند خیلی معروف از خانواده بزرگ افشارهای سیستان که هم گذشتگانش هم خود همین دانشمند و هم دیگر سلسله همین افشاری ها برای تحقیق ادبیات ما خیلی کارهای نظارت انجام از اون در ایران یک بنیاد هست با نام بنیاد افشار. اما کارهایی که همین افشاریان در مورد ادبیات و تاریخ ادبیات چهره‌های بزرگ گذشته در مورد دسترسی به متن‌های مهمی آثار بزرگان ادبیاتی ما کار میکنن در همین بنیاد افشار چاپ میشود. یکی از اون کارها کتاب شناسی فردوسی است که همین ایرج افشار انجام داده و تمامی و اولین مراتبه کوشش کرده بود که تمامی آثار مربوط به فردوسی شاهنامه از همین نشری شاهنامه سر کرده تا خردترین تحقیقات در مورد شاهنامه و فردوسی را و زبانهای گوناگون دنیا یک فهرستش یک کتابنامه‌اش را ترتیب داده باشد که این هم در اختیار ما هست و این کتاب شناسی سالهای من بعد در ایران باز ادامه یافت و همین چندین نشری کتابنامه‌های فردوسی است و باز اطلاع داریم که در تاجیکستان هم از کتابشناسای معروفی ما شادروان عبدالله جان یونوسوف هم کوشش کرده بودند که کتابشناسی فردوسی را در سال 2014 به خط کریلی نشر کنند و اما فکر میکنم که کتابشناسی برای اثرها هیچگاه اثرهای کامل نمیشود برای آنکه اطلاعات زیاد باز فراهم آمده میگیرد و اون کتابشناسی ها باز در نشرهای دیگری من بعدش باز تکمیل یابد. اما مهم این است که در همین کتاب بسیار منبع‌های مهمی شناخت فردوسی و شاهنامه در جهان و زبان‌های گوناگون دنیا گردآوری شده دسترسی خوانندگان گشته است. خب تشکر زیاد استاد. در همین جا باز یک سوال دیگر دارم من در بابت گرامی داشتی فردوسی و شاهنامه او. انا همین در قلمرو ما در تاجیکستان عزیز ما هم فردوسی و هم کتاب او شاهنامه چند مراتبه تجلیل کرده شده است. یعنی جشنش از در سطح دولت در سطح دولتی گوییم تجلیل کرده شده است. خب واقعا در بلندترین زینه‌های سیاسی، اجتماعی، علمی، فرهنگی حضرت فردوسی حکیم ابوالقاسم فردوسی تجلیل شده است. دو نمونه اساسی همین تجلیل بلند فردوسی مثلا یکی سال 1934 هست، دیگری سال 1994. ببینید ما سال 1934 در احاطه مفکوره شوروی قرار داشتیم. با خیلی که گفتید اونجا در احاطه باز مفکوره پانتورکیسم، یعنی پانتورکیسم خودی همین طلبات مارکسیستی آموزشی فردوسی بود که البته این محدودیت های هم داشت. البته مثلا کاملا جشنی سال 34 کاملا این نیست که مثلا به مشکل و به مانعی و به دشواری ها باشد مثلا. خب لیکن قدمی بسیار استوار هم بود. دانشمندان بسیار معروف و مشهور و دانشمندهای درجه اول به
فردوسی شناسی جلب شده بودن. ببینید در مسکو خودش، در مسکو، در سنت پترزبورگ، اون وقت لنینگراد، ارزشمندترین تحقیقات‌های مثلا پروفسور بیرتلس، یوگنی ادواردویچ بیرتلس که از شهرتمندان، از دانشمندان شهرتمندی عرصه خاورشناسی روسی در مسئله تحقیق ادبیات کلاسیکی فارسی تاجیکی محسوب میشد و نامی خرد نداشت بیرتلس. خب دانشمندی معروف استریکوف، مثلا کنستانتین چایکین، اکادمیک اوربلی مثلا و چند دیگر مثلا نام گرفتن ممکن است که مثلا در عالم خاورشناسی روسی و تحقیق شاهنامه جلب شدند. این به خاطر جشن هزاره ابوالقاسم فردوسی بود که سال 1034 این در دایره های مسکو لنینگراد مثلا. خب حتی مجموعه هزاره فردوسی دیروز ما پیدا کردیم در سال 34 در مسکو به تب رسیده است و زبده تحقیقات فردوسی شناسی اون دوره رو در بر میگیرد. این بسیار کتابی مفید هست. مثلا حالا یگان موارد با می شود که باز در زمینه این اثرها صحبت هایی شود. خب در ایران هم همین گونه تجلیل بود که حتی در ایران شاهنشاهی همون وقت در دوره پهلوی ها چندی از دانشمندان شوروی به ایران رفته بودند به خاطر اشتراک در جشن هزاره فردوسی سال 1034 که در اونجا هم بسیار کتاب‌های ارزشمند، مجموعه مقاله‌های بسیار مفید در اون وقت چاپ شده بود. اکنون در تاجیکستان شوروی ما هم سال 1932 با قرار حکومت مخصوص قرار برآمد که تجلیل فردوسی گذرانده شود در فلان وقت و به کیها چی وظیفه ها سپرده شده. از اون قرار در دست هست که از اون بسیار خلاصه های مفید برای آدم ممکن است. اساساً دیروز هم این صحبت در یک دایره مهم صورت گرفت. اساساً تحقیق و پژوهش فردوسی و شاهنامه در اون وقت بر عهده 2 تن از دانشمندان معروف تاجیک واگذاشته بود. یکی استاد عینی، دوم عبدالرؤوف فطرت که هرچند که نامش به سیاهی گویا در تاریخ ما باقی مانده است، عبدالرؤوف فطرت، لیکن وی در برابر این دانشمند بسیار معروفی بود و یکی از پهلوهای شناخت فردوسی بر عهده فطرت گذاشته بود. فطرت درباره فردوسی و زمان او یک اثری بسیار جالبی نوشته است. در برابر این درباره فردوسی و شاهنامه اون وقت ادبیات شناسان معروفی همون زمان نرزالای بکتاش، علی اسماعیل زاده، رحیم هاشم که از دانشمندان معروف بودند، حتی از دایره خاورشناسا در تاجیکستان الکساندر نیکولایویچ بالدریف نام دانشمندی معروف هم این کس کوشش کردند که کارهای در فردوسی شناسی کردند و همه این اثرها امروز چاپ شده است و ما میتوانیم از روی مطالعه اینها قضاوت‌های بسیار جالب و بسیار باز شخصیت‌های دیگری تاجیکستان مثلا ابوالقاسم لاهوتی خب و دیگر نمایندگان ادبیات و علم و فرهنگ ما به تحقیق فردوسی پرداخته بودند. دیگر از پدیده نادری شناخت فردوسی ببینید بعد 60 سالی اون رویدادی که گفتیم سال 1994 با ابتکار به واسطه پرزیدنت جمهوری ما، پیشوای معظم ملت ما امام علی رحمان در سال 1994 حالی که حکومت ما نو قامت را ایستاده بود، ما نه فضای در دوره جنگ شهروندی بسیار مرحله بسیار مشکلی تاجیکستانی تازه استقلالی ما بود. اون دور سال 1994 جشن هزاره این دفعه نه فردوسی بلکه جشن هزاره شاهنامه برگزار گردید که مجموعه سخنرانی‌های از اساسگذاری صلح وحدت ملی ما سر کرده تا دیگر عالمانی مثلا ادبیات شناس، مورخ، فیلسوف و دیگرها در یک مجموعه با نام در اختیار ما حالا هست شاهنامه فردوسی، پدیده بزرگی فرهنگی در تمدن جهانی چاپ شده است. این کتاب فشرده اون مقاله هست که به 3 زبان، هم زبانی تاجیکی فارسی، هم به خط فارسی، هم به زبان انگلیسی به تب رسیده است که اینجا بسیار مهمترین چیزها هست که به شاهنامه ما در این دوره همچون یک پدیده بی‌نظیر رجوع کرده بودیم.
این هم یک تاریخی بسیار زنده زمان استقلال ما هست که شاهنامه در پرتو سیاست ملی، فرهنگ آفری و معنویت پروری ما مورد پژوهش و تحقیق جدی دانشمندان ما قرار گرفت. من 94 بعد 30 سال دیگر امروز تشبس های تازه در این حلقه، یعنی ما اگر خلاصه کنیم تمامی گذشته ما مناسبت به شاهنامه فردوسی و دیگر پدیده ها، نه فقط شاهنامه فردوسی بلکه دیگر بزرگان ما، این همش حلقه محوری هستند که در هر دوره یک مناسبت خاصه ظاهر میشد در همین عرصه شناخت همین گونه پدیده ها. و شکر خدا هم میکنیم که همین مرحله ها آغاز می شود و ما همین گونه جاویدان اثرها را هرگز از یاد نمیبریم و باز در عمیق رفتی ملت ما، در عمیق رفتی خودشناسی تاریخی و خودشناسی ملی و دیگر نوع خودشناسی خود ما به کار میگیریم و همیشه روحی حضرت فردوسی در نزد ما به طغیان می آید، من فکر میکنم. و این واقعا هم شایسته گفتگوزارهای جدی در تمام همین گونه صحبت ها باید باشه. تشکر زیاد استاد. در حقیقت شما در اینجا بسیار یک نکته های مهم رو وابسته به شاهنامه، وابسته به این اثری بیزوالی ابوالقاسم فردوسی که در حقیقت فخر ملتی تاجیک است و یکی از میراث‌های بزرگترینی که تاجیکان مثلا به آن نائل شدن، یعنی همین ما گوییم خطا نمی‌کنیم گوییم اگر که یعنی همین شاهنامه ابوالقاسم فردوسی است و واقعا هم بیهوده امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به همین اثری بیزوال ابوالقاسم فردوسی شاهنامه توجه کردگیشان نیست و همین هدیه کردن به هر یک عائله کتاب شاهنامه این هم به خاطر آن گرفته شده است که مردم تاجیک باید ما گذشتگانمان را دانیم، ما گذشتگان خود را ندانیم، بزرگان خود را نشناسیم، در گذشته ما چگونه ملت بودیم، چی دستاوردها داشتیم، اگر ما همینها را من فکر میکنم که ما ندانیم و درک نکنیم ما آینده آباد داشته نمیتوانیم. و از همین سبب ها امروز پیشوای ملت اول کتاب تاجیکان را به عائله های کشور تقسیم کردند، هدیه کردند، تحفه کردند و امروز باشد نوبت اکنون کتاب شاهنامه رسید که همین سلسله گوییم تشبس ها وابسته به بیدار کردن هویت ملی مردم تاجیکستان تاجیکان می باشد. تشکر زیاد استاد برای یک صحبتی پرمحتوا، بسیار برای یک صحبتی گرم در بابت شاهنامه فردوسی، پدیده بزرگ فرهنگی در تمدن جهان که موضوع امروزی برنامه را در بر می‌گرفت. و بینندگان عزیز، مهمان برنامه امروزی فردوسی و شاهنامه او بودند سبحان اعظمزاد، ادبیات شناس، دوسنت دانشگاه دولتی خوجند. برنامه‌های تلویزیون ولایت سوخت ادامه دارند. برنامه‌های ما را پیگیری نمایید. ما باشد با شما خیر خوش می‌کنیم.